Welcome to SC Edutorial. Today I will discuss from Class 4 English Butterfly Book Lesson 9 A Profile in Kindness. Okay, let's start. The night was calm and quiet. A man was walking alone in the dark. Suddenly he heard some children crying. The sound came from a nearby hut. The man was curious. He saw a faint light coming from the hut. He came close to the hut. He listened carefully. Next, the man heard a woman talking to the children. "Don't cry. The rice will be ready soon," she said. The man looked inside the hut. He asked the woman, "Why are the children crying?" The woman replied, "They are hungry. I have nothing to feed them." The man saw the water was boiling in a pot, but there was not a single grain of rice in it. He was surprised. He asked the woman, "Why then are you boiling water?" "My children will believe I am cooking food for them. Then they will stop crying," replied the woman. She hoped they would fall asleep and forget their hunger. Tears filled the eyes of the man. He at once went back to his house. He returned with food for the hungry children. He then promised to look after them throughout his life. This incident took place in Hooghly over 200 years ago. This kind man was Haji Muhammad Mohsin. Many poor people were helped by him. In 1732, Mohsin was born in a respectable family. His father, Haji Faizullah, was a rich merchant. In his childhood, Mohsin was taught by Maulavi Aga Shirazi. He had a great influence on Mohsin. Mohsin had a large property. He used his riches for helping the poor. He looked after the sick and the needy. Mohsin was well read too. He had knowledge of Arabic, Persian and Sanskrit. Next, one night Mohsin was sleeping. A mild sound woke him up. He saw a stranger in his room. Mohsin caught him stealing. He asked him, "Why do you need to steal? Can you not lead an honest life?" The stranger replied, "I have no work. There is no food in my house. My children are crying. I steal to find food for them. Please forgive me." He broke down in tears. Mohsin felt sad for the man. He went to his house. He saw that the man had told him the truth. He gave him money to start a business. He promised to give him more money later if needed. Mohsin dedicated his life in spreading education among the Muslims. The income of his property was spent in charity. The poor looked upon him as their savior. Hooghly Mohsin College is named after him. Mohsin passed away in 1812. This great son of Bengal is still remembered with reverence. Okay, then we have completed the text reading. Okay, then I will discuss the meaning of this text. Okay, listen carefully. Let's read. The night was calm and quiet. রাত্রিটা ছিল শান্ত, নিস্তব্ধ. A man was walking alone in the dark. একজন মানুষ ওই অন্ধকারের মধ্যে একা হেঁটে আসছে. Suddenly he heard some children crying.
হঠাৎ করেই তিনি শুনতে পেলেন কিছু বাচ্চার কান্নার আওয়াজ। দ্য সাউন্ড কেম ফ্রম এ নিয়ার বাই হাট। আওয়াজটা আসছিল কাছাকাছি একটা কুঁড়ে ঘর থেকে। দ্য ম্যান ওয়াজ কিউরিয়াস। তিনি উৎসাহিত বা অনুসন্ধিৎসু হয়ে পড়লেন। হি স এ ফেইন্ট লাইট কামিং ফ্রম দ্য হাট। তিনি দেখতে পেলেন একটা খুব মৃদু আলো ওই কুঁড়ে ঘর থেকে আসছে। হি কেম ক্লোজ টু দ্য হাট। তিনি ওই কুঁড়ে ঘরের কাছে এলেন। হি লিসেন কেয়ারফুলি। তিনি খুব সচেতনভাবে সেই আওয়াজটা শুনতে লাগলেন। কাম মানে হচ্ছে পিসফুল, কোয়াইট মানে সাউন্ডলেস, নিয়ার বাই মানে ক্লোজ বাই, ফেইন্ট মানে ডিম। নেক্সট দেখো, দ্য ম্যান হার্ড এ ওম্যান টকিং টু দ্য চিলড্রেন। সেই মানুষটি শুনতে পেলেন একজন মহিলা বাচ্চাদের সাথে কথা বলছে। ডোন্ট ক্রাই, দ্য রাইস উইল বি রেডি সুন, সি সেড। তিনি শুনলেন যে সেই মহিলাটি বলছে, কেঁদো না, ভাত তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে যাবে। দ্য ম্যান লুকড ইনসাইড দ্য হাট। সেই মানুষটি কুঁড়ে ঘরের ভেতরের দিকে তাকালেন। হি আস্কড দ্য ওম্যান। সেই মহিলাকে জিজ্ঞেস করলেন, হোয়াই আর দ্য চিলড্রেন ক্রাইং? বাচ্চারা কেন কাঁদছে? দ্য ওম্যান রিপ্লাইড। মহিলাটি উত্তর দিল, দে আর হাংরি। তারা ক্ষুধার্ত। আই হ্যাভ নাথিং টু ফিড দেম। আমার কাছে কিছুই নেই তাদের খাওয়ানোর মতো। দ্য ম্যান স দ্যাট ওয়াটার ওয়াজ বয়লিং ইন এ পট। মানুষটি দেখল যে ওই একটা পাত্রে জল ফুটছে। বাট দেয়ার ওয়াজ নট এ সিঙ্গেল গ্রেন অফ রাইস ইন ইট। কিন্তু তার মধ্যে এক কণাও কোনো দানা শস্য নেই। হি ওয়াজ সারপ্রাইজড। সে অবাক হয়ে গেল। হি আস্কড দ্য ওমেন। সে মহিলাটিকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি, হোয়াই দেন আর ইউ বয়লিং ওয়াটার? তাহলে আপনি কেন জল ফোটাচ্ছেন? মাই চিলড্রেন উইল বিলিভ আই এম কুকিং ফুড ফর দেম। আমার বাচ্চারা বিশ্বাস করবে আমি তাদের জন্য রান্না করছি। দেন দে উইল স্টপ ক্রাইং। তখন তারা কান্না থামাবে, রিপ্লাইড দ্য ওমেন। মহিলাটি উত্তর দিল। সি হোপড দে উড ফল অ্যাসলিপ অ্যান্ড ফরগেট দেয়ার হাঙ্গার্স। তিনি আশা করছেন যে তারা ঘুমিয়ে পড়বে এবং তাদের খিদে ভুলে যাবে। টিয়ার্স ফিল দ্য আইজ অব দ্য ম্যান। সেই মানুষটির চোখ জলে ভরে উঠল। হি অ্যাট ওয়ান্স ওয়েন্ট ব্যাক টু হিজ হাউস। তিনি তার বাড়িতে সঙ্গে সঙ্গে চলে গেলেন। হি রিটার্ন উইথ ফুড ফর দ্য হাংরি চিলড্রেন। তিনি সেই ক্ষুধার্ত বালকগুলির জন্য, বাচ্চাগুলোর জন্য খাবার নিয়ে এলেন। হি দেন প্রমিস টু লুক আফটার দেম থ্রু আউট হিজ লাইফ। তারপর তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন যে তিনি তার সারা জীবন এই বাচ্চাদের দেখাশোনা করবেন। দিস ইনসিডেন্ট টুক প্লেস ইন হুগলি ওভার 200 years ago. এই ঘটনাটা ঘটেছিল হুগলিতে 200 বছর আগে। দিস কাইন্ড ম্যান ওয়াজ হাজি মোহাম্মদ মহসিন। এই মানুষটি কে ছিলেন? হাজি মোহাম্মদ মহসিন। মেনি পুয়ার পিপল ওয়ার হেল্পড বাই হিম। অনেক গরিব মানুষই তার কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছিল। ইন 1732, 1732 সালে মহসিন ওয়াজ বর্ন ইন এ রেসপেক্টেবল ফ্যামিলি। মহসিন একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। হিজ ফাদার, তার পিতা, হাজি ফয়জুল্লাহ ওয়াজ এ রিচ মার্চেন্ট। তার পিতা হাজি ফয়জুল্লাহ ছিলেন একজন ধনী ব্যবসায়ী। ইন হিজ চাইল্ডহুড, তার শৈশবে, মহসিন ওয়াজ টট বাই মৌলভী আগা সিরাজি। মহসিন তার শৈশবে মৌলভী আগা সিরাজির কাছ থেকে শিক্ষা পেয়েছিলেন। হি হ্যাড এ গ্রেট ইনফ্লুয়েন্স অন মহসিন। মৌলভী আগা সিরাজির একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল, ইনফ্লুয়েন্স ছিল মহসিনের ওপর। মহসিন হ্যাড এ লার্জ প্রপার্টি। মহসিনের অনেক সম্পত্তি ছিল। হি ইউজড হিজ রিচেস ফর হেল্পিং দ্য পুয়ার। তিনি তার এই সম্পত্তিটাকে গরিবদের হেল্প করার জন্য, সাহায্য করার জন্য ব্যয় করতেন। হি লুকড আফটার দ্য সিক অ্যান্ড দ্য নিডি। তিনি গরিবদের, লুক আফটার দ্য সিক আছে অসুস্থ এবং প্রয়োজন যাদের, যারা গরিব তাদের দেখাশোনা করতেন। মহসিন ওয়াজ ওয়েল রিড টু। মহসিন খুব শিক্ষিতও ছিলেন। হি হ্যাড নলেজ অফ আরবিক, পার্সিয়ান অ্যান্ড সংস্কৃত। তার অনেক জ্ঞান ছিল আরবিক, পার্সিয়ান এবং সংস্কৃতে। ওয়ান নাইট, একদিন, মহসিন ওয়াজ স্লিপিং। মহসিন ঘুমিয়ে আছেন। এ মাইল্ড সাউন্ড ওক হিম আপ। একটি খুব মৃদু আওয়াজ তার ঘুম ভাঙিয়ে দিল। হি স এ স্ট্রেঞ্জার ইন হিজ রুম। তিনি দেখতে পেলেন একজন অচেনা মানুষকে তার রুমের মধ্যে। মহসিন কট হিম স্টিলিং। মহসিন তাকে চুরি করা অবস্থায় ধরে ফেললেন। চুরি করছে সেই সময় ধরে ফেললেন।
হি আস্কড হিম, তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, হোয়াই ডু ইউ নিড টু স্টিল, তোমাকে কেন চুরি করতে হচ্ছে? ক্যান ইউ নট লিড অ্যান অনেস্ট লাইফ, তুমি কি একটা ভালো জীবন কাটাতে পারো না? অনেস্ট মানে হচ্ছে কি বলবো, যেটা হচ্ছে ভালো আর কি, উদার লাইফ আর কি, অনেস্ট, সৎ, সৎ জীবন। দ্য স্ট্রেঞ্জার রিপ্লাইড, আই হ্যাভ নো ওয়ার্ক, আমার কোনো কাজ নেই। ওই মানুষটি, অপরিচিত মানুষটি বলল, আমার কোনো কাজ নেই। দেয়ার ইজ নো ফুড ইন মাই হাউস, আমার বাড়িতে কিছু খাবার নেই। মাই চিলড্রেন আর ক্রাইং, আমার বাচ্চারা কাঁদছে। আই স্টিল টু ফাইন্ড ফুড ফর দেম, আমাকে চুরি করতে হচ্ছে তাদের খাবার জোগাড়ের জন্য। প্লিজ ফরগিভ মি, আমাকে ক্ষমা করে দিন। হি ব্রোক ডাউন ইন টিয়ার্স, সে কেঁদে ফেলল। মহসিন ফেল্ট স্যাড ফর দ্য ম্যান, মহসিনের খুব খারাপ লাগলো সেই মানুষটির জন্য। হি ওয়েন্ট টু হিজ হাউস, তিনি তার বাড়িতে গেলেন। হি স দ্যাট দ্য ম্যান হ্যাড টোল্ড হিম দ্য ট্রুথ, তিনি দেখলেন যে মানুষটি যা বলেছে সেটা সত্যি। হি গেভ হিম মানি টু স্টার্ট এ বিজনেস, তিনি তাকে টাকা দিলেন যে একটা বিজনেস করার জন্য। হি প্রমিস টু গিভ হিম মোর মানি লেটার ইফ নিডেড, তিনি তাকে আবার প্রমিসও করলেন, প্রতিজ্ঞা করলেন যে তোমার যদি আরও দরকার হয় আমি দেব। মহসিন ডেডিকেটেড হিজ লাইফ ইন স্প্রেডিং এডুকেশন অ্যামং দ্য মুসলিমস, মহসিন তার জীবনটাকে উৎসর্গ করেছিলেন মুসলিমদের শিক্ষা প্রসারে। স্প্রেডিং এডুকেশন অ্যামং দ্য মুসলিমস। দ্য ইনকাম অফ হিজ প্রপার্টি ওয়াজ স্পেন্ট ইন চ্যারিটি, তার সম্পত্তি থেকে যে আয় হতো সেটা তিনি দান করতেন, চ্যারিটিতে ব্যবহার করতেন। দ্য পুয়ার লুকড আপন হিম অ্যাজ দেয়ার সেভিয়ার, দ্য পুয়ার মানে গরিবরা তাকে রক্ষাকর্তা হিসেবে জানত। হুগলি মহসিন কলেজ ইজ নেমড আফটার হিম, হুগলি মহসিন কলেজটা তার নামেই হয়েছে। মহসিন পাস্ট অ্যাওয়ে ইন 1812, মহসিন 1812 সালে মারা যান। দিস গ্রেট সন অফ বেঙ্গল ইজ স্টিল রিমেম্বার্ড উইথ রেভারেন্স, এই বাংলার এই মহান সন্তানকে শ্রদ্ধার সঙ্গে সবসময় স্মরণ করা হয়। ইজ স্টিল রিমেম্বার্ড উইথ রেভারেন্স, রেসপেক্ট এর সাথে, শ্রদ্ধার সঙ্গে তাকে সবসময় স্মরণ করা হয়। ঠিক আছে, তাহলে এটা আমাদের পড়া হয়ে গেল। মানেগুলো বুঝতে পারলে। স্ট্রেঞ্জার মানে দেখো আননোন পারসন, ডেডিকেটেড মানে কমিটেড, চ্যারিটি মানে হেল্পিং পিপল ইন নিড, যাদের প্রয়োজন তাদের সাহায্য করা। সেভিয়ার এ পারসন হু সেভ সামবডি ফ্রম এ ডিফিকাল্ট সিচুয়েশন, সেভিয়ার মানে হচ্ছে রক্ষাকর্তা, যিনি একটা খুব ডিফিকাল্ট সিচুয়েশনে আছে সেরকম মানুষদের সাহায্য করে। রেভারেন্স মানে রেসপেক্ট। ঠিক আছে, তাহলে মানেটা পড়া হয়ে গেল, গল্পটা বুঝতে পারলে। এবার তাহলে তোমরা এর থেকে প্রশ্ন উত্তর করতে পারবে, আরও ভালো করে পড়ে নেবে গল্পটা। ঠিক আছে, ভালো থেকো সকলে।